بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر منیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بف ٹوشا آفیشل۔ خان صاحب نے ڈیلا جیل سے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں اسرائیل سے تعلقات خواہاں ہوں اور بڑا حامی ہوں۔ اسرائیل اخبار میں چھپنے والے آرٹیکل میں میری تعریف اور میری کریڈیبلٹی کی بات کی گئی۔ لگتا ہے ان کو انگریزی سمجھ نہیں آتی۔ اسرائیل کے حوالے سے میرا موقف آج بھی وہی ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پہلے سیز فائر کرے، آپ پہلے دو ریاستی حل کی جانب جائیں، پھر آپ سے بات چیت ہوگی۔ اسرائیل اخبار میں لکھا گیا ہے کہ میری مغربی ممالک اور مسلم امہ میں کریڈیبلٹی ہے۔ اور ایک پہلے بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس پہ ایک امریکی صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ اس وقت بھی عمران خان نے یہی جواب دیا تھا کہ نہیں، ہم تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ اور یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہی تھی۔ خان صاحب کا بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے اس پہ۔ اور خان صاحب نے، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میاں والی جو جلسہ ہے وہ اس میں این او سی کے لیے اپلائی کر دیا تھا بیرسٹر امیر خان نیازی نے، لیکن خان صاحب نے جو میاں والی کا جلسہ اسے منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلا جو جلسہ ہے وہ راولپنڈی میں ہوگا۔ عمران خان کے حکم کے مطابق 28 ستمبر بروز ہفتہ لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ عام ہوگا۔ یہ چیئرمین، نگران چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر علی ان کا بیان ہے۔ اور پی ٹی آئی راولپنڈی میں جلسے کی جو اجازت ہے اس کے لیے ضلع انتظامیہ کو انہوں نے درخواست دے دی ہے۔ اور ایک خاص بات خان صاحب نے بڑا زور دے کر کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لاہور میں دوبارہ جلسہ ہوگا، اگر این او سی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اجازت ملتی ٹھیک ہے، ورنہ ادھر احتجاج ہوگا اور مینار پاکستان میں یہ جلسہ کریں گے۔ اور پی ٹی آئی کا جلسہ جو اگلا جلسہ ہوگا وہ مینار پاکستان میں ہوگا۔ اور اس پہ خان صاحب نے بڑا زور دیا ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہ خط کی کاپی منظر عام پر آ گئی ہے۔ آرڈیننس آنے کے بعد بھی سابقہ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ آرڈیننس کمیٹی کی تشکیل نو قرار نہیں دیتا، جو آرڈیننس کمیٹی کی تشکیل نو قرار نہیں دیتا جسٹس منصور علی شاہ۔ آرڈیننس آنے کے چند گھنٹے بعد ہی کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا گیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس عمر عطا بندیال تھے، اس وقت قاضی صاحب کو اس کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ لایا گیا، اور اس میں پہلے اختیار صرف چیف جسٹس کو تھا کہ وہ کمیٹی بنائے، جو بینچ وغیرہ لگتے ہیں، جو کیس لگتے ہیں۔ تو انہوں نے، حکومت نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لائے، یہ ایکٹ لے کے آئے۔ اس میں قاضی صاحب جو موسٹ سینئر ترین ہوتا ہے چیف جسٹس کے بعد، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہوگا، اور ایک اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ سینئر ہوتا ہے۔ لیکن اب جب گیم قاضی صاحب کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، ان کو پھر محسوس ہوا ہے، پھر قاضی صاحب کے لیے آئینی ترمیم یہ جو لا رہے ہیں، یہ جو آرڈیننس انہوں نے لایا ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ دوبارہ جو اختیارات ہیں وہ قاضی صاحب کے پاس آ جائیں۔ اور جو منیب صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر، ان کو انہوں نے نکال دیا ہے کہ وہ جو موسٹ سینئر ہے قاضی صاحب کے بعد وہ ہے جسٹس منصور شاہ، ان کے بعد نمبر آتا ہے منیب صاحب کا۔ انہوں نے اسے کراس کر کے 5ویں نمبر والے جو جج ہیں انہیں کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ اور منصور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی کہ منیب اختر کو کیوں نکالا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی وجہ بھی نہیں تھی کہ فوراً تشکیل نو کی جائے، کمیٹی نئی بنائی جائے، یہی کمیٹی آرڈیننس کے بعد بھی کام کر سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہی آدمی دوبارہ کمیٹی پرانی نہیں آتی میں اس میں نہیں بیٹھوں۔ انہوں نے خط لکھ دیا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بھی کر رہے ہیں، ایک ایک کام کے لیے یہ ہر چیز کو بدل رہے ہیں اور تہس نہس کر رہے ہیں۔ یہ جو آئینی ترمیم کر رہے ہیں،
इनका सोच है, इनको प्रोपेगेंडा है, जो कि मैंने कल भी आपको बताया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में दोबारा ये अटेम्प्ट करेंगे। ये सारे का सारा जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का, ये उसे चेंज कर देंगे, उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस यूसुफ अली और जस्टिस अरबाब अली बकड़ों का समाअत, आज मैं उसकी समाअत होगी। और मतीउल्लाह जान साहब बड़े सीनियर, उन्होंने एक बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा काजी साहब जब गैर मुल्कियों के सामने पाकिस्तानियों को घटिया, कमतर, पस्त नजर कहकर पुकारते हैं और ऊपर से हंसता भी है, अंदाजा करें ऐसा शख्स पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा है। हमें इसकी पर भरपूर आवाज उठानी चाहिए कि इतनी बड़ी सीट और पाकिस्तान अवाम के लिए ऐसे रिमार्क्स, ऐसे उनके ख्याल आते हैं, ये बुरी बात है, शर्म वाली बात है। और इमरान खान की जो मुमकिन मिलिट्री हिरासत और मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरखास्त पर अहम समाअत भी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वफाकी हुकूमत से वाज़ेह जवाब तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर बताया गया था कि वज़ारत दफा के पास ताहाल ऐसी कोई इतला या दरखास्त नहीं, तो अदालत ने कल वाज़ेह बयान तलब कर रखा है कि बयान दे अगर एक सिविलियन इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाता है तो सिविल मजिस्ट्रेट की अदालत की कार्रवाई पूरी करते हुए इन्हें मिलिट्री हिरासत में देने से पहले नोटिस करके आगाह किया जाएगा। और खान ने वाज़ेह कर दिया कि एनओसी नहीं मिलता तो फिर भी मीनारे पाकिस्तान पर दोबारा जलसा करें, हमें शहादत कबूल है, बहुत हो गया, इमरान खान की आज़ादी के निकले। अलीमा खान ने बयान दिया, उनका कि अगर ये टीयर गैस फेंकते हैं, ये वाटर कैनन लेके आते हैं, गोली भी चलाते हैं तो हम सबसे पहले होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे बांग्लादेश में लोगों ने गोलियां खाई हैं, हम भी खाएंगे, हमारे बच्चे और हम। उन्होंने कहा कि ये कौम की मैं मां हूं, आपकी माएं आगे होंगी और हम गोली खाएंगे। और रात को एक हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में एक बहस हुई, उसमें राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 189, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगे वो आइन होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहे वो आइन होगी, ये एक आइन में लिखा हुआ नहीं है। तो बैरिस्टर सलमान साहब ने कहा कि आर्टिकल 189 पढ़ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर हामिद मीर साहब ने आर्टिकल 189 पढ़ा तो दूसरी तरफ से खामोशी होगी, बोलती बंद होगी। और ये लोग जानते हैं, सलमान अख्तर राजा साहब ने कहा कि ये लोग जानते हैं 8 फरवरी को अवाम ने किसको कितने वोट डाले। ये लोग आंखें बंद, आंखें नहीं मिलाते, शर्मिंदा बैठे हैं, गली से गुजरते हैं, हलकों में नहीं जाते। अब ये इस शर्म को दबाना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, लग रहा है शायद ये गवर्नमेंट उसे ना माने, जबकि माजी में भी जब पीपी के थे गिलानी साहब, उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको फैसला दिया था तो उन्होंने कहा था कि गिलानी साहब फैसला माने, ये इंसानों की बस्ती है, ये हैवानों की बस्ती नहीं, और हम इसे हैवानों की बस्ती नहीं बने देंगे। तो मेरे प्यारे मोहतरम कायद नवाज शरीफ साहब, ये इंसानों की बस्ती है, इसे हैवानों की बस्ती ना बनाएं और इस आर्डर को, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसे मेहरबानी फरमाकर इंप्लीमेंट करें इस पे। और आपने जो आपके वजीर आजम आपके भाई हैं और वजीर आला आपकी बेटी हैं, उनसे कहें इन्हें माने और इन्हें इंसानों की बस्ती रहने दें। और अली बिन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज हो गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो गंडापुर और शाद खटक समेत 250 से 300 अफराद को मुकदमे नामजद किया गया है। मुकदमे में दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल है। मुकदमा SHO हडियारा हमास समेत की मदियत में थाना मनावा में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे कि अली बिन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तल मुसल्लह अफराद ने टूल प्लाजा के शीशे तोड़े। FIR के मतन में कहा गया है कि गाड़ियां रोकने वाले बैरियर्स और CCTV कैमरे तोड़े गए।
टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशतगर्दी फैलाएगी। नाज़रीन, ये मुकदमात होने थे। मैंने आपको अपने व्लॉग में उसी दिन कहा था कि एनएसओ जारी भी हो गया और धड़ाधड़ मुकदमात चलेंगे और होंगे, ये होने भी चाहिए। और यास्मीन साहबा, उनका भी यही कसूर है। वो कैंसर पेशेंट मरीज हैं और उनकी इतनी ज़्यादा उम्र है, उनका बहुत बड़ा जुर्म है। उन्होंने मेरे मोहतरम कायद नवाज शरीफ को हराया। आपकी जरूरत कैसे हुई इतने ज़्यादा वोट आप ले जाए और मेरे मोहतरम कायद के खिलाफ इतने वोट लें? फिर जेल तो बनती है ना इनकी। और खान साहब, आपकी जमात आपके बगैर, आपके निशान के बगैर और किसी कैंपेन के बगैर, किसी जलसे के बगैर, आपकी इतनी ज्यादा आपने सीटें ली और इतनी धांधली के बावजूद आप इतनी सीटें ले गए, फिर आप कहते हैं आपको बाहर निकालें। ये नहीं हो सकता। आपको सर हमें तस्लीम करना पड़ेगा। आप इनसे माफी मांगते, सारी सीटें इनकी झोली में डालते, सुप्रीम कोर्ट में ना जाते, इंसाफ के लिए जिद्दोजहद ना करते, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाज ना उठाते और पाकिस्तान की गयूर अवाम के लिए आवाज ना उठाते, फिर तो ठीक था। अगर आपने ये काम किया तो ये आपका जुर्म बन गया है, लिहाजा आपको जेल में रहना पड़ेगा। जब तक मेरे कायद इसको माफ नहीं करेंगे, इनके जुर्म को माफ नहीं करेंगे, ये जेल से बाहर नहीं आ सकते। नाज़रीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पैंदाबाद।